Right. Last one minute. The ends of hypotenuse of a right angle triangle right angle triangle a comma 0 minus a comma 0 a comma 0 minus a comma 0 there the locus of its third vertex is right angle triangle की hypotenuse end point ఇచ్చడం మరి ఓకే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి కదా డ్రా చేస్తే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఏ బి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఏమో a, 0 a0 ఇంకో ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి మైనస్ a, 0 ఇలా రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసాయి the end points of hypotenuse of a right angled triangle are a, 0 minus a, we have to find the locus of its third vertex. Okay, third ఎవరి locus కనుక్కోవాలో మనం ఆ పాయింట్ ని x, y కి డెసిషన్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఇదే కదా ends of hypotenuse అంటే hypotenuse కు ఎండ్ పాయింట్ a0 సెకండ్ ఎండ్ ఆఫ్ hypotenuse minus a, 0 థర్డ్ vertex అంటే ఇదే కదా ఈ పాయింట్ locus మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సపోజ్డ్ టు బి px, y. It is supposed to be third vertex is supposed to be px, y. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ p is 90 degrees అవుతుంది కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి therefore ట్రయాంగిల్ APB is రైట్ యాంగిల్ కదా రైట్ యాంగిల్. సో స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ is equal to side square plus side square అంతేనా side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse means AB square is equal to PS square plus PP square. AB square అంటే x ఏది మీరు తీసుకోండి AB square అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ A to B కు A ఉంటే B ఉంది x2 minus x1 whole square అంటే a minus of minus a plus a y2 minus y1 అంటే 0 minus 0 consider a and b ab square కనుక్కుంటాం is equal to square of the distance from p to a ఇంకో p ఇక్కడ ఉంది a ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండు పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి x2 minus x1 అంటే x minus a whole square plus y minus 0 whole square p square. pb square to go x minus of minus a x plus a whole square plus y minus 0 whole square. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది a plus a 2a whole square అంటే ఎంత 4a square a minus whole square expand చేయండి a square minus 2ab plus b square plus y minus 0 whole square అంటే y square a plus 2 whole square ఎంత అవుతుంది a plus b square
ప్లస్ 2x మైనస్ 2x క్యాన్ ఇప్పుడేమవుతుంది మనకి x స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఎంత y స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఎంత 2a ఈ ప్లస్ 2a స్క్వేర్ ఎంత వచ్చేది దానిపై మనకి 2x స్క్వేర్ 2y స్క్వేర్ మిగులుతుంది 4a స్క్వేర్ ఉంది 4a స్క్వేర్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఇక్కడ 4a స్క్వేర్ ఇది అయితే మైనస్ 2a స్క్వేర్ 4a స్క్వేర్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు కమ్ చేయడం So the required locus equation is x square plus y square is equal to a square. Let's go right. If A23 and B minus 3, 4 are 2 points. If a point B moves such that area of triangle BAB, area of triangle BAB is 8.5 square units. Then locus of P is that. Locus of P and area of triangle is given as 8.5 square units. We have to find the locus of P. Okay, right. P and a point locus from this point of the xy point. P is equal to xy. Let us suppose A and 10, 2, 3, B minus 3, 4. At the first point x1 y1 is x2 y2 will unfold. X1 y1, second point x2 y2, third point x3 y3. Given that area of triangle PAB is equal to 8.5 square units. Okay. Area of triangle formula half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1
x3 into y1 minus y2 square units is equal to 8.5. అంతే కదా 8.5. That implies modulus of చెప్పండి ఏమవుతుంది modulus of x1 అంటే ఎంత x into y2 minus y3 అంటే 3 minus 4. What is x2? 2. y3 minus y1 4 minus y. అంతేనా y1 అంటే y కదా y3 plus x3 minus 3 y1 minus y minus 3 is equal to డినామినేటర్ 2 ఉంది కదా ఇలా వచ్చింది 8.5 మల్టిప్లై చేస్తే 8.5 into 2 అంటే 17 అవుతుంది 2 into 8.5 అంటే 17. ఓకే ఇప్పుడు modulus of 3 minus 4 ఎంతమ్మా minus 1 minus 1 into x minus x 2 into 4 2 into minus y minus 3 into y minus 3 into minus 3 is equal to 7. So minus x minus 2y minus 3y ఎంత అవుతుంది మొత్తం ఇది minus 2y minus 3y ఎంత మైనస్ మైనస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే minus 5y అవుతుంది కదా 8 plus 9 ఎంత is equal to 17. ఇంత నోట్ చేయండి ఫస్ట్ minus x minus 5y plus 17 is equal to 17. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇటు పక్క మాడ్యులస్ ఉంది కదా ఈ మాడ్యులస్ తీసేస్తాం మాడ్యులస్ తీసేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఇంప్లైస్ minus x minus 5y plus 17 is equal to ఏమవుతుందంటే ఈ మాడ్యులస్ రిమూవ్ చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసుకోవాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 17 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 17. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒకసారి ప్లస్ తీసుకోవాలి ఒకసారి మైనస్ తీసుకోవాలి అంటే minus x minus 5y plus 17 is equal to plus 17 or minus x minus 5y plus 17 is equal to either plus 17 or minus 17. ఈ ప్లస్ 17 ఇటుకు వస్తే మీరు పంపించేసారనుకో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ కదా మన అడిగితే ఏమవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ అయితే ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ 5y is equal to 0 అంతేనా ఆర్ ఇటు పంపించేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది మైనస్ ఎక్స్ అయితే ప్లస్ ఎక్స్ minus 5 అయితే ప్లస్ 5y ప్లస్ 7 అంటే minus 17 రెండు minus 17 minus 17 minus 17 ఎంత minus 34 is equal to 0 note చేయండి either x plus 5y is equal to 0 or x plus 5y minus 34 is equal to 0. Therefore either of the equations is equal to 0 కాబట్టి their product is equal to 0. Therefore the equation of locus is x plus 5y into product ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా 0 అవ్వాలి ఏదైనా 0 అవ్వాలి అంటే ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది ఏ ఒకటి 0 అంటే x plus 5y minus 34 is equal to 0 మల్టిప్లై చేయండి ఇది దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం ప్రొడక్ట్ is equal to 0 ఏమవుతుంది x into x x square x into 5y 5xy x into minus 34 minus 34x 5y into x 5xy 5y into 5y 25y square 5y into minus 34 minus 140 170 ఇప్పుడు మోడల్లో రాసేసేయండి ఏమవుతుంది x square plus 25y square plus 5xy minus 34x minus 170y is equal to 0. This is final equation, which is required of the equation. The next one is రెండు 5x ఉన్నాయా ఒక 10 అవుతుంది
locus of a point which is collinear with the points which is collinear with the points 3, 4 and minus 4, 3. Next question, right? The locus of a point which is collinear with the given points 3, 4 and minus 4. You finish this, sir? You got last one? Completed. Okay. Only right number. ఇప్పుడు వచ్చిన పాయింట్స్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏబి అనుకోండి, ఏబి ఏం let b is equal to x. Let b x comma y. Is that be a point in the required locus. Be a point in the required locus. వాట్ చెప్పిన కండిషన్ ఏంటప్పుడు విచ్ ఇస్ కొలినియర్ విత్ గివెన్ పాయింట్స్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏ లైన్ అయితే ఉన్నాయో ఏబీ అదే లైన్ పీ కూడా ఉన్నాయి పీ అనే పాయింట్ అంటే పిఏబిఆర్ కొలినియర్ అంతే గివెన్ దట్ పిఏబిఆర్ కొలినియర్. మూడు పాయింట్స్ కొలినియర్ కండిషన్ ఏంటి మనకి స్లోప్స్ ఈక్వల్. ఏ రెండు పాయింట్స్ తీసుకుని స్లోప్ అనుకున్నా ఈక్వల్. స్లోప్ ఆఫ్ ఏపీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ బార్ అవుతుంది. నువ్వు ఏ రెండు పాయింట్స్తో స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ బార్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ బార్. ఏబీ స్లోప్ ఎలా అనుకుంటావు? y2 minus y1 by x2 minus x1. ఏని పిన్ని తీసుకోండి, ఇదిగో ఏ ఇక్కడ ఉంది 3, 4 x1 y1 పి తీసుకోండి, ఏ పి కదా, x2 y2 y2 minus y1 అంటే y minus 4 by x minus 3 is equal to. ఇప్పుడు ఏబి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏని బి తీసుకోండి సరిపో, ఏ ఇక్కడ ఉంది, ఇది x1 y1 x2 y2 minus y1 అంటే 3 minus 4 minus 4 minus 3. minus 1 by minus 7 అంతేనా? 1 by 7. 7 into y 7 by 7 4s are 28. 1 into x minus 3 x minus 3. ఏమైంది పంపిస్తే x minus 7 అంటే minus 7 by minus 2 plus 28 28 minus 10 ఎంత? This is the required locus equation. Okay. What is the condition జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. లాకస్ లో పాయింట్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ సో అండ్ సో కండిషన్ చెప్తున్నాడు ప్రతి దానికి కూడా. ఇందాకేమో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిఏబి ఈజ్ 8.5 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడేమో ద పాయింట్ ఇస్ కొలినియర్ విత్ గివెన్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాడు. ద పాయింట్ ఇస్ కొలినియర్ విత్ గివెన్ పాయింట్స్ 3, 4 and minus 4 అంటే కొలినియారిటీ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. ఇందాకేమో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఇలా ఒక్కో పాయింట్ ఒక ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రాసుకుని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు కావాలని వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ line. A straight line now. A straight line. Straight line of length 9 units. Of length 9 units.
slides with its ends slides with its ends always on the A comma B, but in sense A comma B on the coordinate axis. Then coordinate axis. Then the locus of centroid of triangle AOB is dash. Locus of centroid of triangle AOB is OAB. क्वेश्चन जाग्रत्ता अब्जर्व చేయండి స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎంతగా స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 9 యూనిట్స్ స్లైడ్స్ విత్ ఇట్స్ ఎండ్స్ A కామా B అంటే x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఇది లైన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఏమో క్యాపిటల్ A సెకండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏమో ఈ రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ కూడా కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఉందంట A కామా B ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ది x అండ్ y యాక్సిస్ అన్నమాట కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఏమో x యాక్సిస్ ఉంది ఆ రెండు ఎండ్ పాయింట్ ఏమో y యాక్సిస్ ఉంది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే AB లెంగ్త్ 9 యూనిట్స్ AB లెంగ్త్ ఎంత 9 యూనిట్స్ A అనే పాయింట్ x యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి దీనిలో తీసుకొచ్చి నువ్వు y కోఆర్డినేట్ 0 ఎందుకో పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకో A కామా 0 ఈ B అనే పాయింట్ y యాక్సిస్ ఉంది కదా 0 కామా B అన్నమా సెలెక్షన్ ఆఫ్ B ఎలా ఉంది ఇది ఆరిజిన్ 0 0 ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తా అంటే OA లెంగ్త్ ఎంత అప్పుడు ఆరిజిన్ చేయబడిన లెంగ్త్ ఎంత స్మాల్ ఏ కదా OB లెంగ్త్ ఎంత ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి OAB రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ సైడ్ స్క్వేర్ టు సైడ్ స్క్వేర్ కదా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత AB స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు OA స్క్వేర్ ప్లస్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ టు సైడ్ స్క్వేర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ AB స్క్వేర్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ రాడ్ ఎంత ఇక్కడ 9 యూనిట్స్ అంటే AB లెంగ్త్ 9 యూనిట్స్ అంటే 9 స్క్వేర్ అవుతుంది AB అంటే 9 స్క్వేర్ OA స్క్వేర్ అంటే వాట్ ఈస్ OA స్మాల్ a అంటే స్మాల్ a స్క్వేర్ అంతేనమ్మా OB అంటే లెంగ్త్ ఎంత OB లెంగ్త్ స్మాల్ b అంటే మనకి కంటెంట్ ఏంటి a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 స్క్వేర్ అంటే 81 దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి we have to find చూడండి ఒకసారి what is given and what we are going to find చూడండి we have to find locus of centroid locus కనుక్కోవాలి centroid ఎవరు centroid అంటే ట్రయాంగిల్ AOB centroid ఇదిగో O తెలుసు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ AOB అంటే ఇదిగో O అంటే x1 y1 అనుకో దీన్ని A O A B ఇది x2 y2 అనుకో ఇది x3 y3 అప్పుడు centroid of triangle OAB centroid of triangle AOB OAB అనుకున్న వాళ్ళు OAB centroid ఫార్ములా ఏంటి ఏం తెచ్చుకున్నాం మనం x1 x2 x3/3 అంతేనా y1 y2 y3/3 centroid ఫైండ్ అవుట్ చేయండి x1 అంటే ఎంత 0 x2 అంటే ఎంత x3 ఎంత 0/3 x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3 అంటే 0 b/3 అంటే నీకు సెంట్రాయిడ్ ఏమైంది ఇక్కడ a/3 ఇది సెంట్రాయిడ్ మనం కనుక్కోవాల్సింది కూడా సెంట్రాయిడ్ అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ కనుక్కోవాలి we have to find locus of centroid నేను ఇందా చెప్పాను ఏ పాయింట్ లోకస్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ని x, y అనుకో అంటే ఈ పాయింట్ లోకసే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇదే సెంట్రాయిడ్
ఈ పాయింట్ లోకస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ ఏం చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి xy. సెంట్రాయిడ్ లోకస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంట్రాయిడ్ ఎంత a/3 b/3. కాబట్టి ఈ పాయింట్ని x, y అని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే అప్పుడు x అంటే a/3 అవుతుంది. x ఎంత, y ఎంత అవుతుంది. అప్పుడు ఏం సబ్జెక్ట్ చేసి రాస్తే 3 into x ఏమవుతుందంటే ఏ వాల్యూ ఈ 3 డినామినేటర్ ఉంది మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఏ వాల్యూ 3x అమ్మాయి. b వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఇది ఏ వాల్యూ b వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్ 1 తీసుకోండి. నౌ ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ ఏం తెచ్చుకున్నాం మనం ఈక్వేషన్ 1 లో a² + b² = 81 కదా. వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఉంది కదా. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో a is replaced by 3x and b is replaced by 3 in this equation. So a² ఎంత అవుతుంది 3x² b². what is b is equal to ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 81. అంటే ఇది ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇది 9x², ఇది is equal to ఇక్కడ 9 కామన్ ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 9 into x² + y² is equal to in 9 81 లో 9 times cancel x² plus this is the required locus equation.